ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಜಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೌದು, ಬಳಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಜ್ಞಾನಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಜ್ಞಾನವಾಜಾಯ ಹರೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಣವ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಓಂ 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 ಸೋಂ ಓಂ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಅಪೋಜ್ಯ ಸುಧಾಮೃತಮೋ ಭೂರ್ಭುವಃ ಭಗವಾನ್ ವೇಷೋರಿ ಮಂತ್ರಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯವರಾದೇಶೇತ ವರಾಗಭವ ಸುಮನದನೆಗಳಿಗೆ ಭರತದ ವದಗಣ ಜಂಬೂ ದ್ವಿವೇದ ಕಾರಣೆ ದೇಶಗೋದಾವರಿ ಹರಕಲಿತ ಹರವಾನ್ಗೆ ಓದಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸುರತಮಜ ಕ್ರೋಧೀನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣೆ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ द्वितीयाय ध्रुवाधरावासरस्तु सौम्यवासरयुक्तायामे भरणी अश्विनी भरणी नक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गण विजय विटाय भारतीय लोक प्राण अंतर्गत कुलदेವರು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ अंतर्गत लक्ष्मी नरसिंह प्रेरणा नरसिंह प्रीत्यर्थम में गोत्र नक्षत्र काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य ತಂದೆಯದು ನಂದು हस्तानक्षत्र जातस्य कन्या हस्तानक्षत्र कन्या राजस्य आनंद तीर्थशर्मणः मम अंतर्गते मातुः उत्तमलोकावाप्त्यर्थम् अद्य आरभ्य 7 दिनपर्यन्तं गोदान प्रज्ञान्याय भागवत प्रवचनाख्यम् आचार्यमुखेन कारयिष्ये मन्त्रः निर्विघ्नता यज्ञत्वं गणपत्यन्तर्गत भारतीय प्राणान्तर्गत विश्वम्भर प्रार्थनाख्यं कर्म करिष्ये. ओम श्री गणपते गणेश उत्तमा अनुप्रदं कमेनानर्थे किंचन आले महामन्त्रं अभवञ्चितमर्च वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यं प्रमाण निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये सर्वदा. वेदव्यास पूजाख्यं कर्म करिष्ये. मंत्राख्यं नमोस्तुताय शास्त्रमूर्तये शास्त्रपादाख्यरूपावे सहस्रनामने प्रजाय सहस्रगुणविदाने तन्मे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्गुरुदाय गोविंदाय नमो नमः. हरि ओम. कोश देवी हरिदाय स्वामी निश्चल गुणगणनो नित्यनिर्मुक्त दोषः सरस्वतीयो सोषिततमो मरीचिमाय श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. सृष्टिस्थित्यप्ययः नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मादस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृते सुरनरद्वेषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषोऽव्यपेतः पूर्णानन्दावेयो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं जन्माद्यस्य यतोन्मयात् इतरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट्तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुख्यन्ते यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अभ्रमं भङ्गरहितं अजरं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्. पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दग्धं यस्य गोपीनं मग्नो दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः इष्टहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम षष्ठस्तवशेषतताम्. अखिल सन्मंगलानि भवन्तु सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्मान्निखिलपुरुषार्थसाधने भूते
श्रीमद्भागवत महापुराणे अद्य कथा प्रारंभे सति किंचित् पूर्वकथानुवादः। ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಕೇಳಿ, ವೇದವನ್ನು ಓದುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರು ಪುರುಷರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು? ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ, 18 ಪುರಾಣಗಳು, ಅದರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳುವವರು ಯಾವ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತವನ್ನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ, ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಒಪ್ಪತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾಗವತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಕಡೆಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಓದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿರೋ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಧಾನ. ಯಾರ್ಯಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ತಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಭಾಗವತ ಕೇಳ್ತಾ ಏನು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಗೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ದಿನ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾಖ್ಯೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ ಸ್ವೀಕೃತೋಸಿ ಮಯಾ ನಾಥ ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಸಾಗರೇ ಮನೋರಥೋ ಮದೀಯೋಯಂ ಸಫಲಃ ಸರ್ವಥಾ ತ್ವಯಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯೋ ದಾಸೋಹಂ ತವ ಕೇಶವ. ಇದು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ದಿನ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಮರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದರ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಏವಹಿ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಕ್ಷರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಈ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಂಗ್ಮಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವೀಕೃತೋಸಿ ಮಯಾನಾಥ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿನಗೇನು ಅಂತ ನೀನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ದಾಟಬೇಕು. ಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಭವಸಾಗರೇ, ಭವಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಭಾಗವತವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮನೋರಥೋ ಮದೀಯೋಯಂ, ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿರುಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ. ಸಫಲ ಸರ್ವಥಾ ತ್ವಯ ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನೈವ ಕರ್ತವ್ಯ, ಯಾವ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ನೀನೇನು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ದಾಸೋಹಂ ತವ ಕೇಶವ, ನೀನು ಈಶ, ನಾನು ದಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಭಾವ ನಿನ್ನದಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏವಂ ದಿನವಚ ಪ್ರವೃತ್ತ, ದಿನ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಭಾಗವತವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುರಾಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲುನೋಟದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ. ಪ್ರಾಯ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಠ ಇದೆ.
ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದ್ವೈತದ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಮತಾನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋರಖ್ಪುರು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗು ಸತ್ಕಥಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಯ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದು. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು? ಮೇಲು ನೋಟಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣವನು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಗೊಂದಲ ಆಗೋದು. ಈಗತೆ ಸ್ವಾಂಶ ಕಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ಕೃಷ್ಣಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಶ, ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ದೇವರು, ಇದು ಮಿಕ್ನಾದವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರಂದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತರೇ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಹೃದಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಳೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯಾನುಸಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯಧ್ವಜ ತೀರ್ಥ, ಬೇಜಾವರ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃಂದಾವನ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಪದರತ್ನಾವಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. 3 ಜನ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರ ಸೇರಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಅದು ಯಾದಪತ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥೀಯ, ಸತ್ಯಧರ್ಮೀಯ. 3 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಅದು ಯಾದವಾರ್ಯರು 5 ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತ. 7ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದರು. 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಿಂದ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದು, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಆ ಪಾಟಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಾರ. ಅತ್ಯಾಯಾಸೋ ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾದವಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ. ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ಅನಾಯಾಸ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮರದು. 11ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾದವಾರ್ಯರು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಧರ್ಮರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಓವರ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗೌರವ. ಯದ್ಯಪಿ ಯಾದವಾರ್ಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು ಇಬ್ಬರು ಗೃಹಸ್ಥರು, ಆದ್ರೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಕಂದಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಉಂಟು. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಸತತ್ವಜ್ಞರು IG ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರು 7ನೇ ಸ್ಕಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಚಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗೇರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲು ಪದರತ್ನಾವಲಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾದಪತ್ಯ ಒಂಥರ ಸ್ಪೂನ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಅದು ಬಿಡಿಸಿ 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 ಯಾದವಾರ್ಯರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕೇಳಿ, ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧಂ ಶ್ಲೋಕಪಾದಮ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತೋದ್ಭವಂ ಪಟೇ ಶೃಣೋತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯ ಗೋಸಹಸ್ರ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. 1000 ಗೋದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ, ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತತ್ವ ನಿವರ್ತಿ ಅಂತ. ಪುಣ್ಯ ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ದೇಶ, ಭಾಗವತವನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಕರ್ಣೋಪಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ. ಆತ್ಮದೇವ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದುಂದುಲೆ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಅವಳು ತಿಂದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಆಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ತಿಂದು ಅದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ರೆ ಇವಳು ನಾಟಕ ಆಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಬಂದು ಅವಳು ಹಳದ ಮೇಲೆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಗೋವಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು, ಅದು ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಆಯ್ತು. ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿನದಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದುಂದುಕಾರಿ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಳು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಹಾಕದೆ ಅಪ್ಪ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಗೋಕರ್ಣ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದ. ಇವನು ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ. ಇವನು ದುಂದುಕಾರಿ ಪ್ರೇತ ಆಗಿ ಕೂತ. ಅವನನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಬದುಕಿದಾಗೆ ಅವನನ್ನ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ವೇಷಯಾತ್ರೆಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಪ್ರೇತ ಆದಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಬಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೇತತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರೇತತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೇತತ್ವದ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು.
ನೀನ್ ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಅವನು ಮುಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ದ್ಯಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಲೆಟರ್ ಆದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಹೋದವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೇತತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, 12ನೇ ದಿವಸ ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ, ದೇಶ ಕಾಲ, ಮಾಡುವವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದವ್ರಿಗಂತೂ ಭಾಗವತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಆಯ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೋದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಈ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಮಧ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವದತ್ಸ ಕಥಂ ರಥಂಗಪಾಣೇ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗವತೆ ಭವಾಪಹಂತ್ರೀಂ ಅನುರೂಪ ಗುಣಸ್ವರಾಧಿಭಾಜ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರವರೇಣ ವಾಚ್ಯಮಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು ಋಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ರಾಗಬದ್ಧವಾಗಿ ಗಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಾದ್ಯ ತಾಳ ಮೇಳ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಂತೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ. ತಾಳ ಮೇಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತಾಳ ಮೇಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವದತ್ಸ ಕಥಾಂ ರಥಾಂಗಪಾಣೇ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗವತೆ ಭವಾಪಹಂತ್ರಿ ಅನುರೂಪ ಗುಣ ಸ್ವರಾದಿ ಭಾಜ ನಿಜ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರವರೇಣ ವಾಚ್ಯಮಾನೆ. ಮಧ್ವರು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಸೊ ಭಾಗವತವನ್ನ ಹೇಳೋದು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಿನ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾದವಾರ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾದವಾರ್ಯರ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದದ್ದು ಅವರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ರು, ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಅವರ ತಾಯಿ ದಿನ ಭಾಗವತ ಕೇಳಲೇಬೇಕಂತ. ಆ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋರು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂದ್ರು. ಇವನ್ ಗಂಟು ಬಿದ್ರು, ನೀ ಹೇಳೋದು ಅದೇನದೇ ಕಥೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನೀ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಬಿಡ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇದು ಕಥೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣಂದು, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದು ತಾಯಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ ಅವತಾರಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಗೆ ಏನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅವತಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಆರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು 365 ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿ, 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಿ ಮಂಗಳ, 30 ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಮಂಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಭಾಗವತವನ್ನ ಬಿಡದೆ ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ, ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ ತೊಡಕು, ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಂತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಣ್ಯವೇ. ದಿನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ಸತ್ಕಥೆಯನ್ನ, ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ. ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ತಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಪರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತ, ಗುರು ಬಾಲನ ಪೂರ್ಣ ಯೋಮ, ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನನಗೆ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಗಳು, ಅದೇ ದೇವರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಮೆನೇ ದೇವರಲ್ಲ, ಶಾಲಿಗ್ರಾಮವೇ ದೇವರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಯಾರು? ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಭರಣ, ಒಳಗಿನ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆಯ್ಟು ಹೈಟು ತಿಳಿಯೋದಲ್ಲ, ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದೇ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು, ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಹೋದ್ ಸಲಿಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಬೇಕು. ನಂಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ತುಂಬಾನೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಏನು
ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ತಂದಿದ್ ಬಿಚ್ಚಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವ್ರ ಮಹಿಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ನಾವು ತೂಕ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾನು 65 ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು 95 ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ ಭಾವರು. ಇದು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 95 ಕೆಜಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದೇನೋ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಲ್ಲ. ಇವನೊಬ್ಬ ಉಪಕಾರಿ, ಇವನೊಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿಯೋದು ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ. ಕಾಣುವ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರೋ ಅವನು ದೇವರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಯದ್ಯಪಿ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಪೂರ್ಣನೇ ದೇವರು ಅಂತ. ಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದಾಗ ಅಸಂಭಾವನಾ ಶಂಕಾಗ್ರಸ್ತ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಣುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಯಾರು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣ ಗೋವಿಂದ, ಈ ಪರಿಮಹಿಮೆಯ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಆನಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಿಂದ ಆನಂದ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ, ಅಷ್ಟೇ ಮೂರೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ, ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವ ಅಂತ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ